तृतीय श्रेणीर कुनि कुनि पिलामाने आज आम ए भिडियो तुम 2025 हवाक जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पाई गणितर किछि प्रश्न आम ए भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिलामाने ता पूर्व तुम माने जदि एही चैनल रे नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलामाने जहाँ फल रे जेतेबेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तुम मानक पाखु नोटिफिकेशन चल जिवो आ तुम माने घरे बसी एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिलामाने गणितर किछि प्रश्न आम एही वीडियो आलोचना करिबा। देखिबा बे प्रथम प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिलामाने अछि तीनोटी बाहु विशिष्ट आबद्ध क्षेत्र को कौन कहा जाए। तो पिला माने तीनोटी बाहु एठी गोटे बाहु एठी गोटे बाहु एठी गोटे बाहु तीनोटी बाहु हे जाउची ना। तीनोटी बाहु विशिष्ट आबद्ध क्षेत्र को निहाती भाबरे कौन कहिथाउ हम माने त्रिभुज ही कहिथाउ। तो पिला माने परीक्षा रे त माने आ एते रफ करिबनी डायरेक्ट मने रखिबो जे तीनोटी बाहु विशिष्ट आबद्ध क्षेत्र को त्रिभुज ही कहा जाए। एठी अछि ऑप्शन त मानक पई त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त गोलक। ताहले ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। तो माने मने रखिबो तीनोटी बाहु विशिष्ट आबद्ध क्षेत्र को त्रिभुज ही कहा जाए। परवर्ती प्रश्न देखिबा गोटे सिलिंडर रो केतोटी समतल थाए। तो पिला माने एटा गोटे सिलिंडर हला केतोटी तल थाए दुईटी गोटे दुईटी हला ऑप्शन अछि चारोटी तीनोटी दुईटी एकटी। ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने दुईटी मने रखिबो गोटे सिलिंडर रो दुईटी तल थाए समतल थाए पिला माने हला गोटे सिलिंडर रो केतोटी समतल थाए ताहले दुईटी समतल थाए हला एठी ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा गोटे लुडु गोटीर केतोटी तल थाए। तो पिला माने एठी त माने देखिथिबो गोटी लुडु गोटी देखिबाकू कि परि वर्ग चित्र भଳି तार पिला माने एठी गोटे तल तापर तळे गोटे तल दुईटी तीनोटी चारोटी पांचटी छटी ताहले लुडु गोटी पिला माने तयारी करनबो संपूर्ण भाबरे हैला लुडु गोटीर निहाती भाबरे छटी ही तल अछि त माने देखि परिबो हैला। तार पिला माने छटी पार्श्व अछि सुटु ठारू आरंभ करी 6 पर्यंत लेखा जाइछि ना नाही छटी बिंदु सेतिबा लुडु गोटीर छटी तल थाए। तो माने सहज उपाय हैला मने रखि दबो हैला ऑप्शन अछि छटी पांचटी चारोटी आठटी ताहले सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए छटी। परवर्ती प्रश्न पिला माने 100टी काठरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हेबो। ताहले 10 टंकिया बिडा हैला प्रत्येक बिडारे ताहले केतोटी लेखा काठी रहइबो पिला माने 10टी लेखाए ताहले 100टी काठीरे केतोटी की 10 टंकिया बिडा हबो ताहले 10टी निहाती भाबरे मने रखिबो ऑप्शन अछि एठी 5टी 8टी 10टी 20टी ताहले सठिक उत्तर हे जिवो पिला माने मने रखिबो 10टी हैला 100टी काठरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हेबो 10टी। परवर्ती प्रश्न देखिबा 52टी काठीरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हेबो ओ केतोटी बळिबो। ताहले पिला माने 52टी काठीरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हबो ताहले गोटे काठीरे 10टी लेखाए रहउची ताहले 52टी काठीरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हबो देखिबा ये गोटे बिडा हबो ये गोटे बिडा ये गोटे बिडा ये गोटे बिडा ये गोटे बिडा ताहले केतोटी काठी एठी लागिला 10 10 20 10 30 10 40 10 50 ताहले केतोटी बिडा हे गेला 1 2 3 4 5 5टी हे गेला ताहले आउ दुईटी काठी बळी पडिला ताहले 5टी बिडा होइकी आउ दुईटी बळी पडिबो। से कहिछि 52टी काठीरे केतोटी 10 टंकिया बिडा हेबो ओ केतोटी बळिबो ताहले एठी देइछि 5टी बिडा होइकी दुईटी बळी पडिबो ना दुईटी बिडा होइकी 5टी बळी पडिबो ना 5टी बिडा होइकी 3टी बळी पडिबो ना दुईटी बिडा होइकी 6टी बळी पडिबो। ताहले एठी सठिक उत्तर हे जिवो 5टी बिडा होइकी दुईटी बळी पडिबो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक उत्तर। मने रखिबो पिला माने परवर्ती प्रश्न पिला माने 700 2 10 0 1 केते 700 1 10 100 ताहले 100 घरे हैला 7 अछि बा शतक घरे कोन 7 अछि 10 घरे 2 अछि 1 10 10 घरे 2 लिखिदेले 1 घरे 0 अछि 1 घरे आमे 0 रखिदेले संख्याटी ताहले होछि 720 एठी ऑप्शन अछि 702 72 720 एठी भी पिला माने बाँ पटे 0 देछि खाली 72 ताहले ऑप्शन सी हे जिवो सठिक उत्तर 720 हैला एठी 100 घरे 7 अछि 1 10 100 100 घरे आमे 7 पाइले ताहले 10 घरे 2 अछि 1 10 10 घरे भी आमे 2 पाइले 1 घरे 0 अछि एठी भी 1 घरे आमे 0 पाइले संख्याटी होछि 720। तो पिला माने एही भଳି तम माने बुद्धि खर्च करिवो। परवर्ती प्रश्न देखिबा संख्या गुडी को अर्थक्रम रे सजाइबा पाई प्रथमे की प्रकार संख्या को लिखिबा। तो पिला माने अर्थक्रम माने कोन ऊर्ध्वक्रम माने कोन
ତ ମାନେ ମନେ ରଖ ଅର୍ଦ୍ଧଗମ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧଗମ ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା? ଅର୍ଦ୍ଧଗମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଲେଖି ଯିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଦ୍ଧଗମ ମାନେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ ବା ଯୋଗ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ 3, ସେ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ ବା ଯୋଗ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ସେ କହୁଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। କେତେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ନେବା। ଏଇଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ନେବା, ଆମେ ଏଇଠି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 5 ନେଇଗଲେ ହେଲା। 5ରେ ଆମେ 1 କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ 1 ଯୋଗ କଲେ 6 ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 5 ନେଲେ ହେଲା, ସେଇ 5 ନେଇଗଲେ। 5ରେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି 1 ବିୟୋଗ କରିବା, ଏଠି ଆମେ 4 ପାଇବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ 6 ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ, 6ଟା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲା ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ ବା ଯୋଗ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 1। ତାହେଲେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି 4, 3, 2, 1। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 1 ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ବିୟୋଗ ବା ଯୋଗ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଗଲେ କେତେ 6। 6ରେ ଆମେ 1 କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଲେ 7। 6ରେ ଆମେ କ'ଣ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 5। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କଲାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ ବା ବିୟୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା 1 ହେଲା। 1 ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, 1 ବିୟୋଗ କଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ଆମକୁ। ଅପସନ୍ ଅଛି 3, 2, 1, 0। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 1। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, 90କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ 90କୁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଅଛି 90ତମ, 90ତମ, ନା ଉନ୍ନତତମ, ନା ଉନଶତତମ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 90ତମ ହେଲା। 90କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ଲେଖିଲେ ହେବ 90ତମ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମାନ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମାନ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ନା ଟ୍ରାଫିଜିୟମ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ମନେ ରଖିବ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ହେଉଛି ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଇଟାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇଟାକୁ ତମାନେ ନେଇ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗଣିବ ଯେ ଗୋଟେ ଇଟାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12ଟି। ଅପସନ୍ ଅଛି 6ଟି, 12ଟି, 8ଟି, 9ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ମନେ ରଖିଦବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଇଟାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସମଘନର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସମଘନର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି 4ଟି, 12ଟି, 8ଟି, 6ଟି। ତ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ସମଘନର 8ଟି ହିଁ ଶୀର୍ଷ ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, 400 5 10 6 1 କେତେ? 400, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସହ ଘରେ 4 ଅଛି,
ଦଶକ ଘରେ 5 ଅଛି ଆଉ ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ 456। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି 400 5 10 6 1 କେତେ? ଅପସନ ଅଛି 465 546 456 564। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 456 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 539 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକା, ମାନେ ପଢିଥିଲେ ଗଣିତ ବହିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆଗ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପଛ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କହିଛି ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆଗ ସଂଖ୍ୟା। 539 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିହାତି ଭାବରେ 540 ହବ। ଅପସନ ଅଛି 4 539 540 541। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 539 ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 540। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 39 ରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 49 ରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ତ ନିହାତି ଭାବରେ 49 ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 49 ପିଲାମାନେ 49 ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହବ? ନିହାତି ଭାବରେ 50 ହବ ହେଲା। ଏଠି ଯଦି 49 ରେ ଆମେ କଣ 49 ରେ ଯୋଗ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ 50 ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 50 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ନା ଯୁଗ୍ମ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, କାହିଁକି ନା ଆର ଏକକ ଘରେ କଣ ଶୂନ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 2 4 6 8 ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ 50 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 49 ରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? 1 ହେଲା। ଏଇଠି ଅପସନ ଅଛି 3 2 1 0। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 49 ରେ ଅତି କମରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଅପସନ ଅଛି ଏଠି 6 4 2 0। ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି 2 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଶୂନ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତମେ ତ କହିଲ ଯେ ଏକକ ଘରେ ଯୋଉ କଣ ଏକକ ଘରେ ଶୂନ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 2 4 6 8 ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଖାଲି ଶୂନ ଅଛି, ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 67ତମକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ? 67ତମକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ 67 ହିଁ ହବ। ଅପସନ ଅଛି 76 66 77 67। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଏଠି 536 ଦେଇଛି, ଏଠି 826 ଦେଇଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲାମାନେ? 826 ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ 826 ପାଖକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। 234 ଏଠି 335। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି 900 760 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 900 ହିଁ ବଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। 497 500 500 ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଏଠି 500 ପାଖରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛି କେଉଁ ଯୋଡ଼ାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଅଟେ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 335 ଅଛି, ଏଠି 234 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 335 ଯେହେତୁ ବଡ଼, ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି 335 ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ରହିବା କଥା। ଏଇଠି କଣ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ମିଶାଣ ଫଳ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ମିଶାଣ ଫଳ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଅଛି ସାନ ହୁଏ, ବଡ଼ ହୁଏ, ସମାନ ହୁଏ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ବିୟୋଗ କଲେ କମି ଯାଇଥାଏ ହେଲା, କମ ହୋଇଥାଏ। ତ ମିଶାଣ ଫଳ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଟେବୁଲର ଉପର ପାଖ ଧାର କିପରି? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେବୁଲ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଟେବୁଲର ଗୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ସେ କହୁଛି ଟେବୁଲ ଉପର ପାଖ ଧାର। ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ପାଖ ଧାର ତ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସିଧାକାର। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ସିଧା, ବଙ୍କା, ଗୋଲାକାର, ବୃତ୍ତାକାର। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ପିଲାମାନେ ସିଧା। ତାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟେବୁଲ ଉପର ପାଖ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ସିଧା। 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଣ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର କେତୋଟି ଧାର ଓ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର କେତୋଟି ଧାର ଓ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ?
ऑप्शन अच्छी 12टी ओ 4टी ना 8टी ओ 6टी ना 6टी ओ 12टी ना 12टी ओ 6टी सरी पिलाମାନେ 12ଟି ଓ 8ଟି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର କେତୋଟି ଧାର ଓ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 12ଟି ଧାର ଓ 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ମନେ ରଖିଦବ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବାକୁ ପଡିବନି ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଘନର 12ଟି ଧାର ଆଉ 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ତା ଚାରିପାଖେ ପେନସିଲ ମୁନ ବୁଲାଇବା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍ରଟି କଣ ହେବ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି ରଖିଦେଲ ତା ଚାରିପଟେ ତମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ବୁଲେଇ ନେଲ ତମାନେ ଗୋଟିଏ କଣ ପାଇଲ ବୃତ୍ତ ପାଇଲ ହେଲା ଅପସନ ଅଛି ବୃତ୍ତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆୟତ ଚିତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ବୃତ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 325ଟି କାଠିରେ କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ହେବ ଓ କେତୋଟି କାଠି ବଳିବ ତାହେଲେ 325ଟି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ାରେ 100ଟି ଲେଖାଏ କାଠି ରହିବ କେତୋଟି ବିଡ଼ା ହେବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ 100 200 300 ହେଲା 300ଟି କାଠିରେ ତାହେଲେ 3ଟି ବିଡ଼ା ହଉଛି ସେ ଦେଇଛି 325ଟି ତାହେଲେ ଆଉ 25ଟି ବଳି ପଡୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ 3ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି ଆଉ 25ଟି ବଳି ପଡୁଛି ଅପସନ ଅଛି 3ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି 25ଟି ବଳି ପଡୁଛି ନା 25ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି 3ଟି ବଳି ପଡୁଛି ନା 4ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି 24ଟି ବଳି ପଡୁଛି ନା 5ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି 25ଟି ବଳି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ 3ଟି ବିଡ଼ା ହୋଇକି ଆଉ 25ଟି କାଠି ବଳି ପଡୁଛି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 200 0 10 2 1 ତାହେଲେ ସହଗରେ ପିଲାମାନେ 2 ଅଛି ଆମେ ସହଗରେ 2 ଲେଖିଦେଲେ 0 10 ତାହେଲେ 10 ଘରେ ପିଲାମାନେ 0 ଅଛି 10 ଘରେ ଆମେ 0 ଲେଖିଦେଲେ 2 1 ଘରେ 2 ଅଛି ତାହେଲେ 1 ଘରେ ଆମେ 2 ଲେଖିଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ 202 ସେ କହୁଛି 200 0 10 2 1 ଶେଷମାନ କେତେ ଅପସନ ଅଛି ଏଠି 212 202 220 22 ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ 202 ହିଁ ପାଇଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଗଣିତରେ ତମାନେ ଏଇଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇକି ଭୁଲଭାଲ କରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧକମ ମାନେ କଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକମ ମାନେ କଣ ଅର୍ଦ୍ଧକମ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧକମ ମାନେ କଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକମ ମାନେ କଣ ଅର୍ଦ୍ଧକମ ମାନେ କଣ ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ ଅର୍ଦ୍ଧକମ ମାନେ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକମ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଲେଖେଇବ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଶେଷରେ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବ ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ମାନେ ଯେହେତୁ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖିବ ଶେଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା ଅପସନ ଅଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦେଖିବା ଏଠି 4ରେ 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ 5 ପାଇଲେ 5 ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 4ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 2 ମିଶେଇବା 4ରେ 2 ମିଶେଇଲେ ଏଠି 6 ହେଇଯାଉଛି 6 ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 2 ହିଁ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ଅପସନ ଅଛି 3 2 1 0 ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି 2 ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଏଠି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 100 ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 101 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଅପସନ ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଠି 11 ଦେଇଛି 11 ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା କଦାପି ହବନି 99 ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା ବି କଦାପି ହବନି ତାହେଲେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର 101 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 30ର ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଠି 300 300 ତ୍ରୟୋଦଶ 33 ତାହେଲେ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 300 ମନେ ରଖିବ 30ର ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହବ 300 ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର
परवर्ती संख्या पिला माने देखिबा एठी परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भूल एठी 208 देखछि 108 ताहले बड़ के पिला माने नियति भाबरे 208 बड़ ना 208 आडको बड़ संख्या चिन्ह ही दबा कथा एटा पिला माने संपूर्ण भाबरे भूल हे जाउछि एठी 508 508 दीटा जेहेतु समान अछि हला एठी समान चिन्ह भी दिया जाइछि एठी 76 एठी 67 नियति भाबरे 76 बड़ ना ताहले एठी 76 बाड़को भी बड़ संख्या चिन्ह दिया जाइछि एठी 333 433 एठी ताहले पिला माने 433 निहाती भाबरे बड़ एठी बड़ संख्या चिन्ह ही दिया जाइछि एठा भी ताहले पिला माने ठीक अछि एठा भी ठीक अछि एठा भी ठीक अछि ताहले निम्नलिखित मध्यरु केउंट भूल कहिछि पिला माने एटी भूल काहे कि ना एठी ए ऑप्शन टी भूल काहे कि ना एठी 208 108 मध्यरे 208 ही बड़ एठी 208 आडको ही बड़ संख्या चिन्ह रहिबा कथा ताहले ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर तो पिला माने गणितर किछि प्रश्न आमे एही वीडियो रे आलोचना करि सारिछन्ती म आशा करूछि निहाती भाबरे तमनको एही वीडियो रे भल लागिथिबो जे तमनको एही वीडियो रे भल लागिथिबो निहाती भाबरे लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबोनी तो पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आमे सामाजिक विज्ञान रो किछि प्रश्न आलोचना करिबा तो पिला माने रहुछि थैंक यू।